Hello student, let us move toward the last topic of this chapter, that is photoelectrical devices, and the topic name is optocoupler and LDR. In this topic we are going to see the application of optocoupler and LDR for automatic street light control system. So let us start with the optocoupler. Hello student, I extend a warm welcome to all to this session. In this session, I am going to explain you two basic circuits which are used for optoelectronic devices, because we are learning optoelectrical devices in this chapter. So let us start with the first device, and the name of the first device is what? Optocoupler. So the first figure shows optocoupler. See, initially I am going to explain you the meaning of optocoupler. Opto means light, coupler means connector. The device which are connected by means of light, that is known as optocoupler. जे devices लाइट्स वापरून एकमेकांना कनेक्ट होतात त्याला म्हणतात ऑप्टोकपलर. मग आता ही बघा, दिस इज व्हॉट फिगर ए, सर्किट सिम्बॉल ऑफ ऑप्टोकपलर. So the circuit contains, this is what? LED, light emitting diode, and this is phototransistor. Phototransistor is a device. Here I am going to explain you the phototransistor only. Phototransistor is a device which accepts the light energy and generates the electrical energy. हा एक प्रकारचा असा सेन्सर आहे, डिवाइस आहे फोटोट्रान्झिस्टर, जो लाईट एक्सेप्ट करतो आणि इलेक्ट्रिकल एनर्जी काय करतो? जनरेट करतो. तर ह्या ठिकाणी दोन डिव्हाइसेस आपण पाहिलेले आहेत. ॲक्च्युली हा आयसी आहे MCT2E या नावाचा. या आयसी मध्ये आतमध्ये हे दोन डिव्हाइसेस आहेत, एक आहे लाईट इमिटिंग डायोड आणि दुसरा आहे फोटो ट्रान्झिस्टर. आणि बाहेर काय टर्मिनल आहे, 1 2 3 4 4 टर्मिनल आयसी आहे. तर ह्या ठिकाणी याचं आता आपण वर्किंग बघूया. वर्किंग प्रिन्सिपलला सपोज इथे मी बॅटरी कनेक्ट केली, ओके, बॅटरीचं +5 वोल्ट बॅटरी जर लावली तर हा लाईट इमिटिंग डायोड त्या होईल फॉरवर्ड बायस होईल. दिस इज व्हॉट LED. हा फॉरवर्ड बायस होईल आणि लाईट इमिट करायला लागेल. हा इमिट झालेला लाईट कुठे इन्सिडेंट होतं? इट इज इन्सिडेंट ऑन दी बेस ऑफ दिस ट्रान्झिस्टर. Okay, when the light is incident on the base of the transistor works on, तो ऑन होतो आणि ह्या दोन टर्मिनलला तुम्हाला आउटपुट मिळतं. ते आउटपुट कुठल्या फॉर्म मध्ये असतं? इलेक्ट्रिकल फॉर्म मध्ये. सो इन दिस वे these two devices are work by means of light. या ठिकाणी जर तुम्ही केअरफुली पाहिलं तर हा LED आणि हा ट्रान्झिस्टर एकमेकांना फिजिकली कनेक्ट नाहीये. अशी कुठली एक वायर आहे का इथे काढून याला लावली का? नाही. सो इट इज नॉट फिजिकली कनेक्टेड. ओके, दे आर नॉट इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड. सो दे आर कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ लाईट. लाईटच्या मदतीने ते एकमेकांना दोघांना कपल करतात, कनेक्ट होतात, म्हणून याला म्हणायचं ऑप्टोकपलर. सो गेट इट द फर्स्ट device, that is what? Optocoupler. Now let us move towards the second device. Very interesting topic that I am going to explain you now. And the device name is LDR, light dependent resistor. So what happened? The light dependent resistor, see the name, the value of resistance depends on light, that is known as light dependent resistor. या रेजिस्टर ची व्हॅल्यू कुणावर डिपेंड आहे? तर इन्सिडेंट होणाऱ्या लाईटवर. जसं लाईट याच्यावर इन्सिडन्स होईल याची रेजिस्टन्स व्हॅल्यू काय होईल? चेंज होईल. ओके, म्हणजे रेजिस्टन्स व्हॅल्यू कोणावर डिपेंडंट आहे? इनपुटवर, लाईटच्या, म्हणून त्याला लाईट डिपेंडंट रेजिस्टर म्हणतात. नेक्स्ट यू जस्ट सी हिअर. नाउ आय एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑटोमॅटिक street light control. Okay, so in automatic street light control system, what we are used, that I am going to explain you initially. This is the circuit diagram for that. In the automatic control system, centrally we use transistor Q1. This is a transistor. To the base of transistor we are use potential divider network, in which R1 is a fixed value resistor and second resistor is light dependent resistor. The resistance value depends on light. Okay, here to the collector of transistor LED is connected, light emitting diode is connected. You know that when it is in forward bias it emits the light. It can be used as a street light. Here we have the resistor R2. So let us see the working principle.
सी व्हॉट हॅपन, आय जस्ट टोल्ड यू, मी तुम्हाला आत्ता सांगितलं की स्ट्रीट लाईट कंट्रोलला काय असतं, जसं उजेड असेल, दिवसा उजेड असेल त्यावेळी LDRची रेजिस्टन्स व्हॅल्यू कमी असेल कारण त्याची इंटेन्सिटी, इनपुट इंटेन्सिटी जास्त असेल, म्हणजे दिवसा LDR काय करतो, ह्या Q1 ट्रान्झिस्टरला ऑफ करतो. Q1 ट्रान्झिस्टर ऑफ असल्यामुळे तुमचा स्ट्रीट लाईट काय असतो, ऑफ असतो. ज्यावेळी रात्री डार्कनेस वाढत जातो तेव्हा रेजिस्टन्स व्हॅल्यू वाढत जाते. हा LDR तुमच्या Q1 ला काय करतो, ऑन करतो. तुमचा Q1 ट्रान्झिस्टर ऑन होतो. Q1 ट्रान्झिस्टर तुमच्या स्ट्रीट लाईट काय करतो, ऑन करतो. म्हणजे बघा आता तुमची संध्याकाळ झाल्यानंतर रात्री हा Q1 ट्रान्झिस्टर ऑन होईल आणि लाईट ऑटोमॅटिक स्ट्रीट लाईट काय होतील, ऑन होतील. जशी सकाळ होईल, जेव्हा उजेड येईल त्यावेळी ह्या LDR वर लाईट इंटेन्सिटी येईल, तो काय करेल, ह्या Q1 ट्रान्झिस्टरला ऑफ करेल आणि ऑटोमॅटिक स्ट्रीट लाईट काय होतील, त्या ठिकाणी ऑफ होतील. अशा प्रकारे LDR लाईट डिपेंडंट रेजिस्टर वापरून आपण काय करतोय, ऑटोमॅटिक स्ट्रीट लाईट कंट्रोल सिस्टीम बघत आहोत. सो विथ दिस वी फिनिश्ड आवर चॅप्टर as well as the syllabus for this semester. So very soon we are going to take internal examiner, so do ready for the exam. Best of luck and stop now.